ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਰੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ट्वीट की है, जो मंग पत्र जो एक पत्र दिता गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, उस दे विच 5 गल्लां दे उत्ते विशेष तौर ते उत्ते ध्यान दिवाउण दी गल आखी गई है। दस दिए कि इस दे विच खास तौर ते उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू ने सब तो पहले नंबर ते उत्ते बरगाड़ी मसले दे उत्ते जल्द तो जल्द दोषियों नूं सज़ा दिवाउण दी गल आखी है। पंजाब दे विच प्रदर्शन कर रहे 5 लाख के करीब सरकारी मुलाजम जो 6वें पे कमीशन तो नाराज़ ने जां होर कई मंगां नूं लैके प्रदर्शन कर रहे ने, उन्हां दा जल्द तो जल्द हल करन दे लई गल आखी है। ते नाल ही पंजाब दे विच नशियां नूं लैके बनाई गई STF की रिपोर्ट नूं जल्द तो जल्द प्रभाव दे विच लिया के वड्डे नशे दे समगलरां दे खिलाफ कार्रवाई की गल आखी है। ते नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने होर कई अहम मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ चर्चा की। ਇਹ चिट्ठी जो तुसीं अपनी स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ चिट्ठी नवजोत सिंह सिद्धू ਦੇ ਵੱਲੋਂ लिखी गई है, जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनन तो बाद पहली ओफीशियल मीटिंग के दरमियान जो मंगां नवजोत सिंह सिद्धू ने रखियां ने। खेती कानूनां नूं भी पंजाब दे विच लागू ना करन दे लई अपनी चाराजोई तैयार रखण दे लई जो रखिया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, ते इस दे नाल ही बिजली खरीद समझौतिਆਂ ਨੂੰ भी रद्द करन दे लई सरकार दा वादा पूरा करन दे लई भी इस दी जड़ी अपील कीती गई है। इस चिट्ठी दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत अहम मसले जो कल दी मीटिंग दे विच रखे ने। तस्वीरां कल दी मीटिंग दीयां भी तुहानूं विखा रहे हैं, जिस दे विच चारों एक्टिंग प्रधान मौजूद रहे ने, जिन्हां दे विच कुलजीत सिंह नागरा, पवन गोयल, संगत सिंह गिलजियां दे समेत डैनी भी मौजूद सी। ते नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू भी इस मीटिंग दे विच मौजूद रहे ने। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री भी इस दे विच मौजूद सी, जिन्हां ने इस चर्चा दे विच हिस्सा लिया। इस दे विच विशेष तौर ते उत्ते सारे मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ चर्चा की गई है। इस मीटिंग तो बाद राजकुमार वेरका ने भी गलबात की है मीडिया दे नाल। जो कुछ मीटिंग दे विच होया, की कुछ उन्होंने कहा, वो भी सुनाने आ। मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ इतना ही है कि वो कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और 4 वर्किंग प्रधान, जिन्होंने आज चार्ज लेने के बाद मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेना मुनासिब समझा है, वो आशीर्वाद लेने। वेरका साहब, कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, दलित वर्ग से आपके नाम की चर्चा है। मैंने कहा कि किसी किस्म की भी ऐसी चर्चा मेरे नोटिस में नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि ना मैं उस चर्चा में शामिल हूँ, ना मैं उस चर्चा में हूँ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਨਕਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ NOC ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ NOC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। लगातार संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ सांसद ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਸੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਘੜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ
ਤੇ 8:30 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, 4:30 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ ਜੋ 4.8% ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 4.8% ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.3% ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 4.8 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ। 7.3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਤ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 7.3 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4.8 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਂਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਤੇ ਅਖੇ ਜੀ 17 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਅਸੀਂ RT ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਡਾਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਤੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 220 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੇ ਛਾ ਗਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ 2020 ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੇ 1955 ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਾਂ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਅਸਰ ਜਿਵੇਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यूपी 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ MRP ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ 2 MPਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ DSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ? ਏਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। दिल्ली के मेरे इस दौरे में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलने जुलने का मेरा कार्यक्रम था। सबसे पहले तो जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उनके यहाँ हमारे 2 विषय अटके हुए थे। एक तो जिन एरियाज़ में अभी CNG PNG के साधन अभी पाइपलाइन द्वारा नहीं पहुँचे हैं ईंधन, वहाँ पर चूँकि NGT ने पीछे का ऑर्डर निकाला है कि सब इंडस्ट्री जो है CNG और PNG पर चलेगी, लेकिन जहाँ अभी पाइपलाइन ही नहीं है वहाँ के लिए छूट दी जाए, तो इन प्रिंसिपल उन्होंने मान लिया है और बहुत जल्दी उसका वो ऑर्डर निकाल देंगे। जब भी उन स्थानों पर CNG PNG की पाइपलाइन आ जाएगी उसके 6 महीने में सबको उसके ऊपर जाना अनिवार्य रखा जाएगा, ऐसी एक निर्णय उन्होंने किया है। और इसी प्रकार यमुनानगर में भी कुछ इंडस्ट्रीज़ बहुत पुरानी लगी हुई थी, 2006 से भी पहले की थी। उस समय ये जो क्लियरेंस थी, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, वो अनिवार्य नहीं होती थी, लेकिन जो उससे पहले से लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने जिन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ले रखी थी, ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कोई 17 यूनिट्स ऐसे जिनको बंद कर दिया गया था। ਤੇ ਉਧਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਧੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ ਦਾ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਬੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, MP ਰਹੇ, MLA ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਵਾ ਸਕਣ। ਈਵਨ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।